എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നാച്ചുറൽ ലൈഫിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാട് മാണിക്കേട്ടന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം 1985 NPFA ചാമ്പ്യനാണ്. അതായത് നാഷണൽ ലെവൽ ഒരു ടൂർണമെന്റാണ് NPFA. അതിൽ 1985 ചാമ്പ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ ഇന്റർവ്യൂവിലുള്ളത് ശേഖരേട്ടനാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശേഖരേട്ടൻ. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. ശേഖരേട്ടൻ, അതുപോലെ ഇബ്രാഹിക്ക പെയ്യങ്കര, അസനാര്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാണിക്കേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് എസ് മാണിക്യം, ചുണ്ണാമ്പുത്തറ, പാലക്കാട്. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഇത് ശേഖരേട്ടൻ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പാലക്കാടായിരുന്നു വീട്. ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മകളുടെ വീട്ടിലാണ്, കൊടുവായൂരിലാണ്. പക്ഷെ പ്രാവുമായിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്. ആ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് മാണിക്കണ്ണനും എനിക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് അരുണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏട്ടൻ മധുവും ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാവുകൾ നോക്കണത്. മൂപ്പരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റാത്ത കാരണം 12 വർഷമായി പ്രാവ് നിലാസം വിട്ടു നിൽക്കുക. 65 കൊല്ലം ആச்சு. 65 வருஷமாச்சு. 65 வருஷமாச்சு. இந்த 65 வருஷத்துக்கு இடையில இங்க பந்தய டூர்னமெண்ட் ஏதாவது எல்லாம் விட்டுருந்தோம் நீங்க? துர்கா ப்ரோக்ராம் டூர்னமெண்ட் நான் நடத்துறேன். 30 கொல்லம் நடத்துறேன். ஓ, நீங்க 30 வருஷமா துர்கா டூர்னமெண்ட் சொந்தம் உங்க பேர்ல நடத்திட்டு நடத்தினேன். அதுல ஒரு எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் அடிச்சிട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആരും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഓ ഓ. പിന്നെ നേരടി ഒറ്റ പന്തയത്തിലും ഇന്നെ വരെ തോറ്റ ചരിത്രമില്ല. ഓ ഓ. പിന്നെ അഖിലേന്ത്യാ ടൂർണമെന്റ് വിട്ടതിലും ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല. ஓ, 83 அகிலேந்தியா டூர்னமெண்ட் தொடங்கினப்ப நீங்க அதுலயும் விட்டுட்டு? ஆமா. ஓ, அதுல ஏதெல்லாம் பிரைஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது? ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு என்ன விட்டுட்டு. ஓ ரைட், 3 விட்டுட்டு அப்படியே நிறுத்திட்டீங்க. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட்ல தேர்டு, പിന്നെ செகண்ட், പിന്നെ ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சது, அதோட நிறுத்தியாச்சு. அன்னைக்கு நீங்க பிராவ் பார்த்து வர நேரத்தில் இந்த பாலக்காட்டுல மற்ற பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் இருந்திருப்பாங்க. அவங்கள யாராவது உங்களுக்கு பழக்கம் உண்டோ? அன்னைக்கு வந்து வேலுச்சாமி அண்ணன். ஓ சேர்வ. ஓ சேர்வ. பொன்னிச்சாமி அண்ணன். பொன்னிச்சாமி, வேலுச்சாமி, പിന്നെ മൊട്ട കൗണ്ടർ. മാമൻ தான் മൊട്ട കൗണ്ടർ. ഓ മൊട്ട കൗണ്ടർ. പിന്നെ ബജാർ. കുപ്പൻ. ഓ, എന്നാലും ബജാറെ പോലെ പ്രാപിക്കുന്ന ആള്. പിന്നെ உசனார் அப்பனும் நடத்திட்டு. ஓ, அன்னைக்கு ரவி இவங்க எல்லாம் உண்டா? ஜெயினிமேட்ல அந்த ரவி அந்த பிராவ அவங்க எல்லாம் எந்த பிராவ தீன் போடுறவங்களாகும். ஓ ரைட் ரைட். ஓ, அப்ப அந்த காலத்துல இவங்க எல்லாம் உங்க கேங்ல உள்ள ஆளுங்க. எனக்கு தீன் போடுறதுக்கு 4-5 ஆள் உண்டு. நான் கடைக்கு போயிடுவேன். கடைக்கு வந்து பார்ப்பேன். 5 மணி வரைக்கும் கடையை போட்டிட்டு நான் வந்துட்டு பிராவினாது. இப்ப புறாவை நிறுத்திட்டு எத்தனை வருஷம் ஆகுது? இப்ப நான் நிறுத்திட்டு 12 கொல்லம் ஆகும். 12 வருஷமாச்சு. இந்த வீடு வந்த பின்ன நிறுத்த காரணம் പ്രാവ് കീഴെ വെക്ക ചെല്ലുമ്പോ உங்க மேல வண்டி வச்சாங்க. அப்ப மேல ஏறனா நமக்கு சரியாகாத இருப்பு. அப்படி. அதனால நீங்க கீழே மேல ஏற முடியாததுனால பிராவுக்கு பின்னால போறதில்லை. ரைட் ரைட். 983 இந்த நேஷனல் டூர்னமெண்ட் எல்லாம் வந்தது. அது நீங்க 3 வருஷம் விட்டுட்டு நிறுத்தினீங்க. அதுக்கு பிற்பாடு மற்ற ஏதாவது ஸ்பெஷல் டூர்னமெண்ட் அன்னைக்கு 60லிருந்து 79 வரை துர்கா டூர்னமெண்ட்ல நடத்தப்ப நான் தான். ஓகே ஓகே. அந்த பாவம் கொடுக்கலும் எல்லாமே நான் தான். ஓகே. பின்ன அது நின்ன பின்னொன்னுக்கு நான் நின்றுட்டல. அன்னைக்கு உங்ககிட்ட பறந்த ஏதாக்கும் வழிகால் பிராவ வழிகா? அதுதான் ஒரு சுருமா புள்ளியில ஒரு ஆணு, அது பேரு மொன்னையான பேரும் அறவாடு வெட்டி தான் அது பட்டுறது. அந்த பேர தோட்ட சரித்திரமே இல்லை. 22 கொல்லமும் அதே ஒரு പ്രാവേ പവൻ അടിച്ചത്. 3-4 ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നുക്ക് ഓരോ പ്രാവ് വിടുവേൻ, അതെല്ലാം ജയിക്കും. പവൻ ടൂർണമെന്റുക്ക് മാത്രം இந்த പ്രാവ് വിടുறது. നമ്മളെ പുള്ളിന്ന് പേരാക്കത് പവനാണ് പേര്. அதை விட்டு அது ஜெயிக்கும். அப்ப மற்ற 22 வருஷம் நீங்க உங்க புறா பந்தயத்துக்கு விட்டுருந்தோம். ஆமா. அப்ப அந்த புறா ஆயுசு மற்ற எத்தனை வருஷம் வரை? 27 வயசு வரை இருந்தது. அப்ப நமக்கு அங்க സ്ഥലം இருந்தது, கிருஷி இருந்தது. அப்ப அவருக்கு தண்ணி வந்து கேறுச்சு. அந்த தண்ணி வந்து கேறதுல அந்த பிராவு செத்து போச்சு. அதுதான். 27 வயசு வரையும் உங்ககிட்ட அந்த புறா இருந்திருந்தது. 27 வயசு வரை அந்த அப்போ நீங்க இந்த டூர்னமெண்ட்டுக்கு விடும்போது இந்த பிராவுகளுக்கு என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க பண்ணுவீங்க? என்னெல்லாம் ஃபுட்டு கொடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட்ல பச்சைக்கடலை,
பச்சைக்கடலை பச்சைக்கடலை அதானது இந்த சிறகு வலிச்சு விடுற நேரத்துல இல்லையா நம்ம எப்பவுமே தீனை சரியா திங்காது. அது தின்னாலும் நமக்கு இஷ்டப்பட்ட പ്രാവുക്ക് പച്ചക്കടല കൊടുப்பேன். മറ്റേ ചുണ്ടൽ കടല இருக்குது പിന്നെ പറക്ക തുടങ്ങണപ്പോ അതേ പച്ചക്കടല தான் ஊற வச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது. പിന്നെ നിലക്കടല കൊടുക്ക തുടങ്ങണേ. നിലക്കടല കൊടുക്ക തുടങ്ങപ്പോ ഇത് പച്ചക്കടല കൊടുക്കறத காட்டியும் நிலக்கடல விடும்போ பின்னி ஒரு 3/4 மணிக்கூர் தம்மா நின்னுது. இது இறங்குമ്പോ தெரியும் இந்த പ്രാവിന്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യുമ്പോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൊടുക്ക തുടങ്ങേ. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോ அதை காட்டி கொஞ்சம் கூட ஹெல்த் உண்டு. அப்போ அது 2-3 வருடம் கொடுத்து வச்சு பதாம் கொடுத்தேன். பதாம் கொடுத்து விட்டுட்டு 14-15 மணிக்கூர் இறங்கினாலும் பிடிக்க போனா கிடைக்காது. அப்பளம் ஸ்டாமினா உண்டாகும். அப்ப இருந்து பதாம் எத்தனை பதாமாக்கு நீங்க புறாவுக்கு கொடுப்பீங்க? 5 பதாம். பாக்கி உள்ளது ஒரு 2-3 போட்டு நிலக்கடல 1-2 அண்டிப்பருப்பு பதாம் 5 கொடுப்போம். ஒரு வயது நிறைய அதேதான். പിന്നെ தண்ணி ஊதும்போ கொஞ்சம் கோர வாயில போட்டு ஊதிட்டு. அப்போ இந்த புறாவை நீங்க கீழே விட்டுட்டு திங்க விட மாட்டீங்க? விடுவா, திங்காது. இது நம்ம கைத்தீரம் கொடுத்து அந்த புறாவை கும்மாளிச்சுட்டு அதுக்குள்ள விளையாடிக்கிட்டு தான் நடக்கும். இல்லாம திங்காது. பறக்க விழும்போ 2-3 பதாம்பு, 2-3 கடலை, 2-3 பச்சைக்கடலை தண்ணி ஊதி விட்டுறது. அன்னத்த காலத்து இந்த புறாவுகளுக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன நோய்கள் இதெல்லாம் வர்ற ஏதாவது எல்லாம் உண்டாகுமே? അതിപ്പോ എന്താ കഫക്കെട്ടായിക്കട്ടും അമ്മയാകട്ടും മറ്റേ നമ്മ ദഹനശക്തി കുറവ് നീർക്കെട്ട് തുവലെടുത്ത് വായുക്കൂടെ കുടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതായത് കഫത്തോട് പ്രശ്നം വന്നാ அதுக்கு மருந்து என்ன குடிப்பீங்க? அப்போ அந்த കഫക്കെട്ടുக்கு വിഷമൂലം ഇഷ്ടമാകുമ്പോ അത് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു കുപ്പിയിലുണ്ടാവും. ബാലസുധ ഉമ്മാമ്പ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോ ബാലസുധ 1-2 ചുറ്റ് പ്രാവ് കൊടുப்பேன். அப்ப மற்ற கிருமி களையறதுக்கு நீங்க கொடுக்கறது பாலசுதா. நம்ம ஆளுக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா பண்டத்தை மருந்து அதேதான். அப்ப அது மாசம் மாசம் குடிப்பீங்க? ஆமா, மாசம் மாசம் எத்தனை டிராப் கொடுப்பீங்க? ஒரு டிராப் தான் ஒரு பிராவு கொடுப்பேன். ஒரு டிராப் வச்சு குடிப்பீங்க? எத்தனை? ஒரு துள்ளி, 1-2 துள்ளி, அவ்வளவு. அப்ப கிருமிக்கு மற்ற மேல இந்த பூச்சிக்கு உள்ள ஏதாவது மருந்து? பூச்சிக்கு அது ஒண்ணும் இல்லை. அந்த தண்ணீர் குளிக்கிறதோட சரி. அந்த குளிக்கிற தண்ணியில துளசி செடி இருக்குல்ல, துளசி செடியை கசக்கிட்டு அந்த அந்த சாரை அதில் விட்டுட்டு இலையோடும் இருக்காது அதை விடுவேன். அது விட்டோம்னா பேனெல்லாம் போயிடும். ஏன்னா இது நான் கேட்கறதுக்கு காரணம் இப்பத்த ஆளுக விலைக்கு கொடுக்கறது மற்ற 2-3 ஐட்டம் கொடுக்கறது உண்டு. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம அல்பாமர் கொடுத்துட்டோம்னா 15 நாள் முடிஞ்சிட்டு இன்னத்தை வருஷம் தெரியாது. அல்ல அதனால அப்போ அன்னைக்கு நீங்க 2 நேரம் மருந்து குடிப்பீங்களா அப்படின்னுங்கிறது தெரியுதுக்காக்க. அப்ப மாசம் மாசம் நீங்க இந்த பாலசுக குடிப்பீங்க? ஆமா, பாலசுக கொடுப்பேன். அதனால வேற பிரச்சனைகள் ஒண்ணும் கிடையாது. ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த சிறகு மற்ற புடுங்கி விடுற நேரத்துல புறா நம்ம ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு புடுங்கி விடுவோம் இல்ல, புடுங்கி விடும்போ ஏதெல்லாம் ரெக்க புடுங்கி விடுவீங்க? எப்படி 2 ரெக்க எப்பளும் இருக்கும். 9-10 இருக்கும். வெட்டி இருப்பேன். பாக்கி இந்த பெரிய அதுக்கு இந்த 10-9 இருக்குல்ல, அது எப்பளும் ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് 8-7 ആദ്യം പുടുങ്ങി വിടുവേൻ. 8, 7, 6, 5, 4 அப்படி അല്ല, 2 ആദ്യം പുടുങ്ങി വിടുവേൻ. 2 ഒരു 10 നാൾ കഴിയുമ്പോ അത് ഇത്ര നീളം നിൽക്കും. அந்த ടൈമില് அதுக்கு தொட்டது 2 മുളമ്പൻ. പിന്നെ 5-6 நாள் அதுக்கு தொட்டது அப்போ വളരെ ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். அப்ப இந்த 9-10 புடுங்கண்டா. 9-10 அதுக்கு முன்னாடியே புடுங்கிருப்பேன். அதாக்கும் காட்டுது. அப்போ மற்ற முதல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 9-10 புடுங்கி விட்டு 10 பூர்த்தியாகி கழிஞ்ச பிறகு 9 புடும்பேன். പിന്നെ அது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா புடுங்கி. அப்போ உங்களுக்கு இந்த சிறகு வர்றதுக்கு நமக்கு ஒரு 3 மாசத்துக்கு மேல ஆகாது? 2 மாசத்துக்கு மேல ஆகும். அதாவது எல்லா சிறகும் புடுங்கி விட்டு எல்லா சிறகும் 45 நாள் 55 நாள் வரும். அப்ப இதுல ஓரணும் அதுக்கு அனுசரிச்சு. அப்ப இந்த பெரிய சிறகு விட்டுட்டு அதோட சேர்ந்துட்டுள்ள சின்ன சிறகு உண்டு, அது ஏர் துவல் இதொன்னும் புடுங்க மாட்டேன். ரைட். அப்ப சிறகு அப்படியாக்கும் புடுங்குற. வாலும் புடுங்குவீங்க? வாலு புடுங்க மாட்டேன். சில புறாவுக்கு வால் வெட்டி தான் பறக்கும். இந்த 22 வல்ல ஒரு புறாவை பார்க்கணும் அடிச்சு என்ன அறவாலாக்கும். இங்க போனாலும் தெரியும் அறவாறு. ரைட். அப்போ நல்ல தூரம் ஓடவும் செய்யும். எங்க பார்த்தாலும் இந்த மண்ணப்புள்ளி வந்தாச்சு அது அறவாறு. அந்த ஒற்ற புறா தான் அறவாலில பாக்கி ஒரு புறாவுக்கும் பாலு வெட்டிட்டுல. ஓகே. இப்போ உங்க வழி புறாவுகள்லாம்
இப்போ ஏதாவது உங்க கையில ஸ்டாக் உண்டா? அது உண்டோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது. அந்த கூடும் பிராவோட கூழ்ந்து கொடுத்து அதுக்கு மேலே மேலே போயிட்டு இல்ல அதுதான் எனக்கு தெரியும். ஓ இப்ப வேற ஆடு விட்டாவது உங்க வழிகா? தத்தமங்கலத்தில் உண்டு. தத்தமங்கலம். ஆமா தத்தமங்கலம் யாராவது தெரியுமா? ഇപ്പൊ അവങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ടും ചാവലോടെ മക്കളുണ്ട്. അത് വിട്ടാൽ മേട്ടുപ്പാളയത്തിലുണ്ട്, അതായത് തത്തമംഗലത്തിലെ മേട്ടുപ്പാളയം. അത് വിട്ടാൽ കൊല്ലംകോട് കൃഷ്ണകുമാർ. കൊല്ലംകോട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 നെന്മാരെ മലക്കിട്ട അംസക്ക എന്ന് ഉള്ളു. புண்டு என்னமோ தெரியாது. அங்கேயும் பிராவு உண்டு. அங்கெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருந்தது. பொள்ளாச்சி அவங்க கிட்ட ஒன்றும் பந்தம் இல்லை. பொள்ளாச்சியில சத்தாரிட்டு இருந்தது. உண்டுன்னு எனக்கு தெரியாது, போயிட்டும் இல்லை. 12 வருடம் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது பிராவை பத்தி. ரைட். அதெல்லாம் உங்க பிராவை பத்தி சொல்றதுக்குள்ளது. ரைட். இப்ப பிராவை எல்லாம் யாரு பாத்துட்டு இருக்கா? இந்த இவன் அண்ணன் நடத்துന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ 79 വയസ്സുമാச்சு. എല്ലാத்தைയും മപ്പുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മേലെ കയറാത്തത്. ഞാൻ മൂപ്പരിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് മൂപ്പര് നമ്മുടെ PUC റോഡ് പറയും, അവിടെ ഈ സ്വർണം മരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മൂപ്പര് ഞാൻ സൈക്കിളിൽ തൈര് വെച്ചിട്ട് സൈക്കിൾ ഉരുട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന നേരത്ത് അവിടെ ഒരു 4 ജോഡി പ്രാവ് അത് അവിടെ മൂപ്പര് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് 40 കൊല്ലം മുന്നിലുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 40 വർഷത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച. 6 പക്കം ഞാൻ പ്രാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ചിന്നാമത്തറ എന്റെ വീട്ടിലെ തൊട്ട് എന്റെ ഭാര്യ വീട് അത്ര അടുത്തേ ഉള്ളൂ. അവിടെ എൻ്റെ അമ്മാവൻ പ്രാവ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പോയി തീനിട്ടുന്നത് പിടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ തീനിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് ഇവിടുന്ന് ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ അങ്ങാപ്പുറം തത്തമംഗലത്ത് അവിടെ പ്രാവ് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രാവ് ഒരു ജോഡി പ്രാവ് കേട്ട് 5 ഉറുപ്പ്യ പറഞ്ഞു. 3 ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്ത് ഒരു ജോഡി പ്രാവ് വാങ്ങിട്ട് വന്നു. വെള്ള ആണ്, തനി വെള്ളയും പെട്ട വാൽക്കറുപ്പും. അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ വേറെ പ്രാവ് കാലത്തില്ല. അതിലെ കുഞ്ചെടുത്ത് ഒരേ പ്രാവ് മാത്രം തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. അത് തത്തമംഗലത്തെ പ്രാവാണ്. ജെയിംസ് മറ്റേ നല്ലത്. അത് മറ്റേ നമ്മുടെ നാഷണൽ ടൂർണമെന്റില് ആദ്യമായിട്ട് ലെഫ്രി ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ജെയിംസ് കൂടെ വന്നത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഇത് വന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാവിന് ബദാം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ കണ്ടത് എന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. പ്രാവുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറുപ്പിനോ ഇനി വല്ല സ്ഥലം അങ്ങ് പൈസ കഴിഞ്ഞില്ല, അത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട പ്രാവുകാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ 10-12 കൊല്ലം മുമ്പിൽ ഇപ്പില്ല. അപ്പൊ അന്ന് വരുമ്പോഴുണ്ട്, ഇന്നില്ല. ഇന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. 12 കൊല്ലായി. അന്ന് മറ്റേ മൂപ്പര് രാത്രി പ്രാവ് പറപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10-22 ട്യൂബുകൾ തെങ്ങിന്റെ മേലെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് മൂപ്പര് പ്രാവ് പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. എന്നാലും അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ മൂപ്പര് ടൂർണമെന്റില് ഓക്കെ ആയിട്ട്. ഇന്നത്തെ സമയത്ത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാർ ആരാന്റെ പ്രാവ് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിനെ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ നേരത്ത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പാലക്കാട്ടിന്റെ ഉള്ളില് എന്റെ കുറച്ചു കാലത്ത് ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു, നല്ലൊരു സമയം പറപ്പിക്കണം. ഞാനത് എല്ലാ ടൂർണമെന്റ് പിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. എന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പാലക്കാട് ഒരു 25-51-55 കയറി വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഈ ടൈം ആരും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് 27 മണിക്കൂറും ആള് വന്നപ്പോ ഇനി ഇതിനാരും തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 34 മണിക്കൂർ വന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാവിന്റെ പറവ അത്രയും ഗ്രാൻഡായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായി? അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എനിക്കുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ മറ്റേ പാലക്കാട് ഞാൻ കല്യാൺ ടൂർണമെന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂർണമെന്റ് ആക്കിയത് ഞാനാണ്. ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂർണമെന്റ് ആക്കി എൻ്റെ മകൻ, അതായത് മണി എന്ന് പറയും, അവന്റെ വീട് കള്ളിക്കാടാണ്. അവനാണ് ആ ടൂർണമെന്റ് ഭംഗിയായി കൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ അവന്റെ ഇതിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബ്രദേഴ്സ് ടൂർണമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. ആ ടൂർണമെന്റ് ഇപ്പൊ നല്ല രൂപത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ടൂർണമെന്റിന് ഇതെങ്ങനെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആഴ്ച ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച പന്തയം പിരിച്ചുവിട്ടളയും. അത് പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, പന്തയം പിരിച്ചുവിടും. ട്രോഫി കൊടുക്കുന്നവനൊക്കെ കൊടുത്ത് സഭ പിരിച്ചു വിടുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം മറ്റുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ട്രയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 8 ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്.
ഈ 8 ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ചേർത്ത് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് നിലനിന്ന് പോകേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കുള്ള ഇനി ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 8 ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റിയും ഓരോ ടൂർണമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആളിവിധം 5000 ഉറുപ്പ്യ ടൂർണമെന്റിന്റെ പൈസ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട്ടിലെ ഒരു 10 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ തള്ളിയെങ്കിലും ഒരു 3 സെന്റ് സ്ഥലം ഈ പറവ പ്രാവുകളുടെ കാര്യാലയം എന്നുള്ള ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കണം. അത് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് വിസ ഓക്കെ ആക്കി കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് ഈ 8 ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റി ഒന്നാക്കാൻ പറ്റി. ഈ 8 ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റിക്കാരും ഈ ടൂർണമെന്റുകളായിട്ട് സേവ് പീച്ചാൻ ടൂർണമെന്റ് പറഞ്ഞ ടൂർണമെന്റ് അതിന് സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായി. 250 മെമ്പർമാർ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ മാത്രമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേമാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരിന് അവരുടെ ഇതിനെ ഇപ്പോ ഓരോ ഗവൺമെന്റുകള് മറ്റേ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ പന്തയം പിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ പെൻഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള മനസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ കേരള പിറവിക്ക് ശേഷം നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മദ്രാസികളാണ്, പാലക്കാട് ജില്ല മദ്രാസികൾ. അപ്പൊ ഈ തമിഴ്നാടിന്റെ എല്ലാ ശൈലിയും ഒരാൾ മരിച്ചാലടക്കം ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തമിഴ് മോഡലിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് പ്രാവുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. അവർക്കുള്ള പ്രാവുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുറുമ സബ്ജ ജാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ഫേമസ്. അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഉള്ളപ്പോൾ രാജപരമ്പരയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവര് അവരുടെ രാജ്ഞിമാർക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കുറെ വെള്ളപ്രാവുകളും അവിടുന്ന് ലണ്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ അടിമകളായതുകൊണ്ട് ആ പ്രാവിനെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ബാലൻസ് വന്നു, അതിൽ കലക്കി പ്രാവുകളെ മാറ്റിയത് ഉടനെ ഇന്ന് പാലക്കാട് കാണുന്ന പ്രാവുകളുടെ മുതുമുത്തശ്ശന്മാർ മുഴുക്ക തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ തിരുച്ചി, കോയമ്പത്തൂര്, മദ്രാസ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകളും ഈ പാലക്കാടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടത്തെ ഈ സുറുമ സബ്ജ വഴികളും ജോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സബ്ജ പുളി മുതല് കംപ്ലീറ്റ് പ്രാവുകൾ. നിലവിലുള്ളത് കരിങ്കണ്ണിൽ വെള്ളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ജംഗിലി, പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയും ദൗഡാല്, മഞ്ഞക്കണ്ണിലുള്ള പ്രാവുകളിനൊക്കെ ദൗഡാല് പറയും. പിന്നെ സബ്ജ കാട്ടം വഴി, ഇതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള മിക്സിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ അത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊറോണ എന്ന് വന്നോ അന്ന് മുതല് പ്രാവുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഓരോ കൂട്ടിലും 200-300 പ്രാവുകളായി മാറി. 50 പ്രാവ് വെക്കുന്നവര് 200 പ്രാവായി. ഈ പ്രാവ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം, ഈ ആരും വാങ്ങിക്കാനില്ല. ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിനോട് കൂടിയിട്ട് ഗോതമ്പ് നെല്ലായി. ഈ നെല്ലായപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് റേറ്റ് കൂടി. ആ റേറ്റ് കൂടി ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് 5000-10,000 വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന പ്രാവടക്കം 200 ഉറുപ്പ്യായിട്ടാണ് പ്രാവ് വിറ്റൊഴിക്കുന്ന ആ ഒരു തീരുമാനം വന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രാവുകൾ വിൽക്കുന്നവൻ വിറ്റു, വിൽക്കാത്തവൻ കയ്യിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ ഒരു സീസണിൽ പറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു 20 കുഞ്ചുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 എണ്ണം ഇരുളാടനും വട്ടവാനും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. മറിച്ച് ഇപ്പോ പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ശല്യം കുറച്ച് കമ്മിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഏകദേശം 20 പ്രാവ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 എണ്ണം പോയാലും 15 എണ്ണം ഉണ്ടാകും. അതിൽ 5 എണ്ണം പറവി ഇല്ലാതാകും, 5 എണ്ണം മാറിയിരിക്കും. അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 5 എണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകും. മറിച്ച് മലപ്പുറം, മഞ്ചേരി അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല പ്രാവുണ്ട്. കാരണം ഗൾഫിൽ മേഖല ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 കൂട്ടുകാരനും കയറ്റിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കോണ്ടസ കാറ എടുത്തിട്ട് ഇവരങ്ങനെ നേരെ പോണത് തിരുച്ചി, കോയമ്പത്തൂര് ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രാവുകൾ റേറ്റ് അവിടെ നോക്കില്ല. 300 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രാവുകളിനൊക്കെ 2000-3000 ആക്കിയതൊക്കെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച നല്ല നല്ല പ്രാവുകൾ ഇന്നും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ മലബാർ ടൂർണമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലൊരു പന്തയമാണ്. 7.5 പന്തയം കൊണ്ടുവന്നത് തമിഴ്നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും അവിടെ പ്രാവ് ഇട്ടിട്ട് ഇറക്കാം. അതേ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാവ് ഇടാൻ പാടില്ല, ലൈറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല, ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. രാവിലെ 6 മണിക്ക് വിടണം. തമിഴ്നാട് 7 മണിക്ക് വിട്ടാൽ മതി, ഇവിടെ 6 മണിക്ക് വിടണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ല രൂപത്തില്
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോയക്ക മരിച്ചുപോയി, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയത്, ഒരു 10-20 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ കണ്ണാടി കോയക്ക മരിച്ചുപോയിട്ട്. കണ്ണാടി കോയക്ക മൂപ്പര് കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട്. മൂപ്പര് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ഒരു ടൂർണമെന്റ് വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആ മൂപ്പരിനൊക്കെ നമുക്ക് കൈയെടുത്ത് തൊഴിൽ തന്നെ വേണം. കാരണം ആ പ്രാവുകാരുടെ കാര്യത്തിന് ഇത്രയും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടിയിട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 ടൂർണമെന്റിൽ 400-500 ആൾക്കാരാണ് പന്തയം വിടുക. ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് വിടുന്നത് ഒരു ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റിന്റെ പേരിൽ 100 ആളാണ് വിടുക. ഒരു ടൂർണമെന്റിന് 3 ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ 100 ആളുള്ളത് തന്നെ അതിൽ ആകുമ്പോഴാണ് 300 ആകുന്നത്. പക്ഷെ പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 300 ആൾക്കാർ ടൂർണമെന്റ് വിടാൻ 300 ആൾക്കാർ പാലക്കാട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ 8 കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു 10% ക്ലൈമറ്റ് അത് മസ്റ്റാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെയിലത്തും മഴയത്തും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കാരണം എന്നാലും ഒരു മറ്റേ ഇത് കാണണം. 20% ലക്ക്, അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ലക്ക് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ടൈമിന് വിടുമ്പോൾ 20 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞു, അടുത്ത വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പന്തയത്തിനാണ് ഇനി വീസാൻ പോകുന്നത് 2 ദിവസത്തെ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ടൈമിന് വിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം മാത്രം ഊതിയിട്ട് ടൈമിന് വിടും. പ്രാവ് 15 മണിക്കൂർ പാട്ടും പാടി ഇറങ്ങും. പന്തയത്തിന് വിടുന്ന സമയത്ത് ഇവർ 25 കടല, 1 കിലോ കോറ, 15 ബദാം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ വണ്ണത്തിലാണ് വിടുക. അങ്ങനെ വിടുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാവ് തലയിട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പേരൊക്കെ പ്രാവിന്. കാരണം ഈ പ്രാവ് എവിടെയെങ്കിലും മാറിയിരുന്ന് തീറ്റ കുറഞ്ഞാൽ ആ പ്രാവിനെ പറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ്, ഇതിന് വേണ്ടത് ഏറ്റവും വലുത് ക്ഷമയാണ്. ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാവിനെ പറപ്പിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്ര ആഗ്രഹിക്കുക, എന്നാലേ ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ടൂർണമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാവ് വീശിയിട്ട് ലഫ്രിമാർ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ പറക്കുന്ന പ്രാവിൻ്റെ ഉടമ എൻ്റെ പ്രാവ് ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വീട്, പ്രാവ് ഏത് വീട്ടുകാരനാണോ പറപ്പിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നിലത്ത് മാത്രമേ പ്രാവ് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. മറിച്ച് തൊട്ട വീട്ടിലിരുന്നാലോ ഇനി വീട്ടിൽ അയകെട്ടിയിട്ടുള്ള കയറിലിരുന്നാലോ പ്രാവ് ഔട്ടാണ്. മരത്തില് പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സമയത്ത് ഇന്നും ആ മരത്തിലിരുന്ന ഔട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 75 മീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പ്രാവ് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ പ്രാവിനെ കാണിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അംഗീകാരത്തിൽപ്പെടും. നേരത്തെ ആ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ 15 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള സമയം. അത് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് 20 മിനിറ്റ് ടൈം ആകും ചെയ്തു. പ്രാവിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റിന്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈം വേറെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ടൈം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ 20ഉം ഇതൊരു 10-30 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സമയം കൊടുക്കും, 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടൂർണമെന്റുകൾ മുഴുവൻ നാഷണൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ റിക്കാർഡിക്കൽ ബേസിക് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിനെ എടുത്തിട്ടാണ് നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും ഓരോരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമുണ്ട്. നിലത്തിരിക്കും, ഇന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തയിലിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആടയില്ല. പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് ആടയില്ല, നിലം ഓട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് 2 കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അന്ന് വകുപ്പുള്ളൂ. അതേ നേരത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 വീട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വീട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് 70 മീറ്ററിന്റെ 72 മീറ്ററിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളടക്കം നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോ. അതായത് ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടേജ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ ടാപ്പ് മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് അളന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അന്ന് അതൊന്നുമില്ല. ഈ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലിരുന്നാൽ അടക്കം ഔട്ടാണ്. മരത്തിലിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കളത്തിലായിരിക്കും നടുക്ക മരം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവുക്കൂടിന്റെ നടുക്കൂടെയായിരിക്കും അയകെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക, തുണി ഉണങ്ങാനിടുന്നത്. അതിലിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ അതല്ല, മറ്റേ പ്രാവ് പറപ്പിക്കുന്ന ആടയിലിരിക്കാം, അതിൽ ആടയിൽ കെട്ടിയ ട്യൂബിലിരിക്കാം, ഫോക്കസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസിലിരിക്കാം. അതേ നേരത്ത് വീടുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വീട്ടിലല്ല ആ വീട്ടിലിരിക്കും കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ അന്ന് 75 മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പുറമെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവുകളൊന്നും ഈ 10-20 മണിക്കൂറും 10-15 മണിക്കൂറും പറന്ന പ്രാവ് വേണ്ട, 12 മണിക്കൂറിന് മേലെ പറന്ന പ്രാവ് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആ നേരത്തെ ചെറിയ മഴയും കൂടെ കിട്ടിയാലോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അത് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് എണീക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ വന്നിട്ടുള്ളത് കാണികള് 10-100 ആൾക്കാർ ഈ പന്തയം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും.
ഈ 100 ആൾക്കാർ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാവ് ലഫ്രിക്ക് അറിയും അത് നമ്മുടെ പ്രാവ്, വളർത്തുകാരനും അറിയും നമ്മുടെ പ്രാവ്. പക്ഷെ ഈ കാണികൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. അതൊന്നല്ല അത് അപ്പം മുതൽ ഇരിക്കേണ്ടത് പറയും. അപ്പൊ ആ സംശയം തീർക്കാൻ നമുക്ക് അതിനിറക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തൊട്ട വീട്ടിൽ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് പ്രാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്രാവ് എണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രാവ് ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും ഔട്ടാണ്. ആ പ്രാവ് അവിടെ നിന്ന് എണിച്ചാൽ നേരെ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. അത് 90% പ്രാവുകൾ ഇറങ്ങില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നൈറ്റ് സീറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് നൈറ്റ് ഇരുത്തി ശീലിച്ച പ്രാവുകൾ സപ്പോസ് 5 മണി കഴിഞ്ഞു, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, ഈ പകല് കണ്ണ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവ് ഇരിക്കില്ല. പിന്നെ ഇതുകൾ രാത്രി ഇരുന്ന് സീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവ് ഇങ്ങനെ പറക്കും. ഈ പറന്ന് ചിറകും എല്ലാം കുഴഞ്ഞ് ഇതായതിനു ശേഷം വീഴും. ആ വീണത് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വീണാൽ ടൈം കിട്ടും, മറിച്ച് അപ്പുറത്ത് വീണ മുതലേ പോകും. അത് തന്നെ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ പഴങ്കര ഇബ്രാഹിം ഇപ്പൊ ഈ 34 മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 34 മണിക്കൂർ സമയം അവൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴൊന്നല്ല, ഒരു 7-8 വർഷം മുന്നിൽ തന്നെ എടുക്കേണ്ട ടൈമാണത്. ഈ 2 കാട്ടിന് അനിയന്മാരും ഒരുത്തൻ പകലിരുന്ന ഒരുത്തൻ രാത്രി ഇരിക്കും. ഈ പ്രാവിനെ ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാവിന് അവൻ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നേരം വെളുത്ത് അനിയൻ വന്ന് അവനാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുക. അത്രയും കർക്കശമായിട്ട് ഇവര് 2 ആളും മെനക്കേടുക. എല്ലാ ടൂർണമെന്റിലും പേര് കൊടുക്കുക. ഞാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പ്രൈസ് ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി പറപ്പിക്കും. അത് എന്തെങ്കിലും തകരാറാകും. അപ്പൊ ഞാൻ വിടില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ എല്ലാ ടൂർണമെന്റും ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ അടുത്ത് മുതലുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ലക്കും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പ്രാവുകൾ തന്നെ അവന്റെ അടുത്ത് രാത്രി 2 മണിക്ക് 3 മണിക്ക് ചാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാവ് ഇറങ്ങില്ല എന്നുള്ളതല്ല, പ്രാവ് സമയത്തിന് 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഔട്ടാകണ്ട, അപ്പൊ ചാൻസ് പറയും. ഈ പ്രാവിനാണ് 2 ദിവസം റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വിടുന്നത്. പാലക്കാട് കല്യാണാണ്. പാലക്കാട്ടിലെ രാത്രി പ്രാവ് പറക്കും എന്ന് തെളിയിച്ച് തന്നത് കല്യാണുകാരാണ്. അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇവർ പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് റെക്കോർഡ് വരാത്ത കാരണം ഇവരുടെ പേര് വന്നില്ല. അവര് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം ആ പേര് വന്നു. ആ റെക്കോർഡ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കല്യാണ പ്രാവ് വളർത്തിയ കുട്ടൻ, അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടി കോയമ്പത്തൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ല. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാതെ ഇവനെ സ്കൂൾ ചേരേണ്ട ആ സമയം വരുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്കൂളും ചേർത്തില്ല. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാകുന്നത്. ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ തലേ വർഷം മറ്റേ കല്യാണിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് DGPന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കണം. കല്യാണിന്റെ പേരിക്കാൻ ഞാൻ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അന്ന് വന്ന ലഫ്രി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയും, ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, നീങ്ക ഒരു പേജ് എങ്കിട്ട് சொன்னா പോരാതാ പറഞ്ഞു. 3 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളില് കുട്ടാൻ നീ അന്തപക്കം പറയുക, അല്ല ഞാൻ അയച്ചു തരണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതാണ് പ്രാവ് വളർത്തുകാർക്കുള്ള നേട്ടം. ഞാൻ ഒരാള് കോഴിക്കോട് ബേബി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു, ക്യാൻസറിന്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ കോടീശ്വരനാണ്. ഈ ക്യാൻസറിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 20 കുപ്പി 30 കുപ്പി ബ്ലഡ് വേണം. അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പൊതുരംഗത്തുള്ളപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അത് അയാൾക്ക് അറിയും. എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഉടനെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഈ 20 ആളിനെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം വെച്ചാൽ വണ്ടിക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ടേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നാലും ശരി നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു. കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടിൽ ഷമീർ പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ 10-25 ആളിനെ വണ്ടി വിളിച്ച് അവിടെ പോയി 25 കുപ്പി ബ്ലഡും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവൻ പോയി ഈ ബ്ലഡിന്റെ ആള് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ കാവലിരുന്നിട്ട് 3 മണിക്ക് വിളിക്കാണ് എന്നെ, ചേരേട്ടാ എവിടെ എത്തി നിങ്ങളെന്ന്. എന്തിനാ ചോദിച്ചപ്പോ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ 11-12 മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവര് ആശുപത്രിയിൽ പോയി അന്വേഷിക്കും ബ്ലഡ് കൊടുത്തു പോയി എന്ന്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം സ്ത്രീ മരിക്കും ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇയാൾ ഒരു കെട്ട് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കൈ തന്നു. ഇത് അവർ വണ്ടിക്കൊക്കെ ചെലവായിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് കൊടുക്കുക പറഞ്ഞിട്ട്. വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വെട്ടിക്കൊല്ലുവര്. നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, അപ്പാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് പ്രാവിന്റെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത്. അത് കേരളത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാവിന്റെ മുഖേന ഒരു പ്രളയം വന്നപ്പോൾ മീൻകാരന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രളയത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പ്രാവ് വളർത്തുകാർക്ക് ഓരോരോ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും കേടുവരുത്താതെ സംരക്ഷിച്ച് പോകണം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാനുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളയും ബൂതി ഐറ്റങ്ങളും 2 ഐറ്റം പ്രാവുകളാണ്. വെള്ളയും ബൂതിയാണ് അച്ഛന്റെ പ്രാവുകൾ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളെ മാണിക്കേട്ടന്റെ പ്രധാന പ്രാക്കൾ കിട്ടോ. വെള്ളയും ബൂതിയാണ് അവരെ മെയിൻ ലൈനേജ്. ഇതുപോലെ വല്ല വർപ്പിച്ച പ്രാവുകള്
ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് തണ്ടപ്രാവാണ്. ഇത് 12 കൊല്ലമായി, 10 കൊല്ലം മുമ്പ് പന്തയം വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 9:45 ഇറക്കി ചെയ്തണം പ്രാവിനെ ആ രാത്രി ഈ കളത്തിലല്ലേ. പിന്നെ പോയാലൊക്കെ നമ്മൾ 7 ടൂർണമെന്റ് ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ. അതെ അതെ. ആ പ്രാവിനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചാലോ? ഏനിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞ പ്രാവാണ്. അതെ. ഇത് 13:30 അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിന്റെ ഇത് നൈറ്റ് കയറി നിന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു 15-16 മണിക്കൂർ ഓട്ടി നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ടൂർണമെന്റ് ചേർന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടിയൂല്ല. പോയാലും ഓട്ടിയ പ്രാവാണ്. അതെ. 15 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇതും ടൂർണമെന്റിൽ വിട്ട പ്രാവിനെ. അതെ. ഇത് പെട്ടപ്രാവ ആണ്. ആൺപ്രാവാണ്. ഇതൊക്കെ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത പ്രാവ. ഇത് അങ്ങനെ ജോഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച പ്രാവാണ്. വെട്ടി വെച്ച പ്രാവ്. അതെ. അതപ്പോ ഇത് ജോഡി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. ഇങ്ങനെ ജോഡിയിലാണല്ലേ. ഇതൊക്കെ നമ്മള് പഴയ ലൈന്. അതെ അതെ. ഇതാ ജോഡി. ഇത് പുതിയ ജോഡി ഇട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ജോഡി തന്നെയാണോ? ഇത് പോയ കൊല്ലം 2 പ്രാവ് ഓട്ടിയതാണ്. ഇക്കൊല്ലം ജോഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ഇപ്പൊ ജോഡിയായി 2 കുഞ്ചുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ടീം കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇതായ ഒരു കുഞ്ച്, അത് ഈ ജോഡിയാണ്. ഈ ജോഡിയാണ് കുട്ടിയാണല്ലേ. അത് പറത്തി പ്രാവ. ഇല്ല പോയിട്ട് നൈറ്റ് മിസ്സായിട്ടൊക്കെ വന്നു. 2 ചുറ്റിക്കൽ വെച്ച് 3-4 മണിക്കൂറായി വെട്ടിയിട്ടു. അടുത്ത പോലത്തേക്ക് ടൂർണമെന്റിന് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി. അതെ അതെ അതെ. ഇതും അത്യാവശ്യം പറവ് വരുമല്ലോ അല്ലേ? അത് നമ്മുടെ പഴയ പ്രാവാണ്. ആണ് ആ ബൂതി. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങള് അവിടെ തോണിപ്പാളയം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുപന്തയം വിട്ടിട്ട് പ്രൈസ് വാങ്ങി തന്ന പ്രാവണി. വെള്ളക്കണ്ണും മറിയും ചെയ്യും, 10-15 മണിക്കൂർ പറക്കുകയും ചെയ്യും. അതെ. ഒരു വെള്ളിക്കണ്ണിലുള്ള. അതെ അതെ അതെ. പല പറവുള്ള പ്രാവാണ്. അതിന്റെ തന്തയും തള്ളയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ പ്രാവ് മരപ്പട്ടി കൂട്ടിൽ കയറിയിട്ട് കുറെ പ്രാവ് മിസ്സായി. പ്രാവുകൾ ഒരുപാട് വലിയ ജോഡികൾ പോയി. അതെ, ഒരു കണ്ണ് പോയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളകൾ തന്നെ കൂടുതൽ. അതെ, വെള്ള, വാൽക്കറുപ്പ്, സബ്ജ പുള്ളി, പിന്നെ ഈ ഐറ്റം ബൂതി എന്തെങ്കിലും. ഇതപ്പോ 2 കുഞ്ചതിന്റെ ആയതാണ് ഈ ജോഡറ. അച്ഛന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു ബൂതി പ്രാവ് ഉണ്ടാവും. ഈ ടൈപ്പ് പ്രാവാണ് നാഷണലിലേക്ക് പറക്കുന്നത് അല്ലേ? പ്രായമുണ്ടോ പ്രാവിന്? അതിന് ഈ ആണിന് 3 വയസ്സാവും. പെട്ടയ്ക്ക് ഒരു 1-2 വയസ്സായി. അതാണ് പറപ്പിച്ച പ്രാവ്. അതിന്റെ തന്തയൊക്കെ 10-15 വയസ്സായ പ്രാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 10-22 പ്രാവ് പോയില് കാരണം. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചില പാർട്ടികൾ നേരിട്ട് വരും. അവർ നമ്മുടെ പ്രാവ് കുഞ്ചിനെ ചോദിച്ചിട്ട് വരും. കോഴിക്കോട് നാസർക്ക പറയുന്ന ആള്, അത്യാവശ്യം അവിടെ അങ്ങനെ 2-3 പാർട്ടികളുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരം വിളിക്കുന്നവർ. എറണാകുളം പാർട്ടി, സമ്മർദ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും. കുറെ ആയിട്ടുള്ള പ്രാവുകള്, അത് നമ്മളെ അറിയണ പ്രാവുകളെ മാത്രം ഇട്ട് ജോഡിയാക്കി കുഞ്ചാക്കും. ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയല്ലോ ഈ ഒരേ പാരമ്പര്യത്തില് വന്ന പ്രാവുകളെ അങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് പറവ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു കൊല്ലം 1 മണിക്കൂർ കൂടുതലല്ലാണ്ട് ആ ടൈമില് കുറവായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രാവുകള്. ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നമ്മൾ അപ്ലൈ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമേ വന്നിട്ടില്ല. ഇക്കൊല്ലം 15 മണിക്കൂർ 13 മണിക്കൂർ ഓട്ടിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത കൊല്ലം അതിന് 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ പറക്കും. ഒരു 3 ഐറ്റം പ്രാവുകളുണ്ടായി. അതിന് വെള്ളക്കിന് ചിലപ്പോ ഇതാകണ്ടല്ലോ ബൂതി കിട്ടും. ഇതാണല്ലോ ഈ കളർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിന് കുഞ്ചു പിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ചെവലയാണ്. കണ്ടില്ല, ആണിന് കഴുത്തിൽ മാത്രം ചെവല കണ്ടില്ലേ, ചെവല രംഗ് ചെറിയൊരു അതിനെ കുഞ്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ.
ഇത് വെള്ള ബൂതി സബ്ജാപ്പുള്ളി ഐറ്റം 3 ഐറ്റം ഉണ്ടാവും. 3 ഐറ്റത്തില് വെള്ളക്ക് രണ്ടും വെള്ള ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ബൂതി കിട്ടും, സബ്ജാപ്പുള്ളി കിട്ടും, കരിങ്കണ്ണും കിട്ടും. വെള്ളയിൽ കരിങ്കണ്ണും കിട്ടും. അതൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നേ മിക്സ് ആയ പ്രാവുകൾ. അതെ അതെ അതെ. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് മൂപ്പര് പ്രാവികൾക്ക് മറ്റേ ചിറക് വലിച്ച് ചിറക് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിനെ മുക്കണത് ഇന്നത്തെ മാതിരി മരുന്നുകൾ ഇതൊന്നുമല്ല. അന്ന് ഈ തുളസി ഇല, ഈ വശമ്പ് ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിലെ കുളിക്കാൻ വിടലാണ്. കുളിച്ച് പേനും പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറകം ഫില്ലായി പേനും പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിരക്ക് കൊടുക്കലാണ്. ഈ വിരക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ബാലസുധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറപ്പുണ്ട്. അത് എല്ലാ മാസവും ഓരോ തുള്ളി ഓരോ പ്രാവുകൾക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ പ്രാവുകൾ അതിൽ ഫിറ്റായി. പിന്നെ ചിറ്റിച്ച് കറക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിട്ടിട്ട് രാത്രി പിടിപ്പിക്കും. ഈ രാത്രി പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി പ്രാവ് ഏകദേശം ഒരു 8 മണിക്കൂർ 9 മണിക്കൂർ പറന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ബദാം മറ്റേ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ഓരോരോ ബദാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബദാമിന്റെ എണ്ണം ടൈമിന് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബദാമിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടും. ഒരു 5 നിലക്കടല, 5 മറ്റേ ചുണ്ടക്കടല, ഇത് ആണ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കോറയും വെള്ളം. അപ്പൊ പ്രാവിന് എപ്പോഴും 80% മറ്റേ ഒരു 60% തീറ്റയും 20% വെള്ളം, 20% എയർ ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുവെക്കും. അങ്ങനെയാണ് പ്രാവിനെ വിടുക. അത് നാഷണൽ ടൂർണമെന്റിൽ അന്നത്തെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാവ് ഇറങ്ങണം. അതേ നേരത്ത് നമ്മൾ പ്രാവ് വിട്ടു. പ്രാവ് രാത്രി 2 മണിക്ക് പ്രാവ് കൂട് തുറന്ന് വിട്ടു. കൂട് തുറന്ന് വിട്ടാൽ 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങണം. ആ സമയം കഴിഞ്ഞു. ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ കാരണം അത് നമുക്ക് സഭയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്നത്തെ സമയത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ആവർത്തിച്ച സമയത്താണ് ഈ 24 മണിക്കൂറിന്റെ ശേഷം അതിലിപ്പോ നാഷണൽ ടൂർണമെന്റുകാർ കോയമ്പത്തൂരിലെ നമ്മുടെ മറ്റേ സെൽവരാജ് 22:55 പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ടൈമുകൾ 2 കയറി വന്നപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രാവ് പറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നാഷണൽ ടൂർണമെന്റിൽ 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രാവ് പറക്കാം. പക്ഷെ പ്രാവ് റെക്കമിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങും വേണം. അഥവാ ഒരു 75 മീറ്റർ 100 മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ആ പ്രാവ് ഇറങ്ങി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്കോ. അപർണ റെസ്റ്റോറന്റ് 100 ചില്ലറ റൂം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓണർ, കല്യാൺ റെസ്റ്റോറന്റ് ഓണർ, അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ന് പ്രാവിന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട്. ഒരു ടൂർണമെന്റിന് പോയി ചോദിച്ചാൽ ഒരു ട്രോഫി വേണം പറഞ്ഞാൽ ട്രോഫി തരുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ 500 രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തവന്റെ അടുത്ത് ആ 500 കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പന്തയം പിരിച്ചുവിടാൻ അവിടെ ട്രോഫികൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ 500 കിട്ടണം, എന്നാലേ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് ഇട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അതിന് ഈ 500 തരണ്ടേ. അവിടെ പോയി പിച്ചക്കാരനെ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇന്ന് പ്രാവ് വളർത്തലും നല്ല 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 ലെജൻഡുകൾ. പിന്നെ ഈ പ്രാവ് വളർത്തലുള്ള നേട്ടവും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറകൾ ഒരു മൊബൈൽ കൈ കിട്ടിയ 2 വയസ്സായ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു വായം ചോറുന്നുള്ളൂ. ആ കുട്ടിക്ക് വരുന്നതാര് പോകുന്നതാര് മാമനാര് മച്ചാനാര് അത് കുട്ടിക്ക് അറിയണില്ല. ഈ കുട്ടി വലന്ന് ഒരു മറ്റേ +1 +2 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ച് ഏതെങ്കിലും കവലെ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വെറും കളിയാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രാവ് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരോ നോക്കട്ടെ, വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പറയാം ആ മകൻ ഒരു 6 മണിക്ക് വരും കേട്ടോ, ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് പിന്നെ പ്രാവിന് തീറ്റ കൊടുക്കണം. അത് അവിടെ എവിടെയും തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ നാടകം നടക്കില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ നിന്ന 9 മണി വരെ പ്രാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള റൂട്ട് ചീട്ടുകളിയോ മറ്റേ സിനിമ ഡ്രാമ പോകാൻ ഒരു വെള്ളം ഒടിച്ചിട്ട് ഒരു തല്ലുണ്ടാക്കാനോ സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മാറാനുള്ള സാഹചര്യം. പിന്നെ ഇതിൽ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പരമാവധി പ്രാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓവറായിട്ട് അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഈ 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രാവ് കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റാതിരിക്കുക. കാരണം പ്രാവ് തുറന്നു വിടുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്രാവ് ചിറകിട്ടടിക്കും. അതിന്ന് പൊടി ഈ കുട്ടികൾ ശ്വാസിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടികൾ പ്രാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രാവിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക. നേരെ വണ്ണം തൊഴിലെടുത്ത് അവനവനക്ക് 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഞാൻ 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് നല്ലൊരു കൂടുണ്ടാക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രാവ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് 2000-3000 കൊടുത്ത് പ്രാവ് വാങ്ങിട്ട് വരും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു തക്കാളി പെട്ടിയിലിട്ട് മൂടി വെക്കും. രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടി പൊളിഞ്ഞും കിടക്കുന്നുണ്ടാകും, പ്രാവ് പൂച്ചയും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രാവ് വളർത്തുകാർ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു കൂട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രാവ് കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും കൂട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുക. 3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രാവിനെ വിരക്കി കൊടുക്കുക. വർഷത്തിന് 2 തവണയെങ്കിലും മറ്റേ വാക്സിൻ പ്രാവിനെ ഇടുക. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
90% പ്രാവുകൾക്ക് അസുഖം എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വരവ് വളരെ R2P ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് വരവ് കമ്മിയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിലൊക്കെ മറ്റേ മരുന്നടിച്ച് ഈ പ്രാവിനെ പേൻ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാലൻസ് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അത് കംപ്ലീറ്റ് കൂട്ടുകളും തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ട ഇത് വരില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പേപ്പർ മാത്രം വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയ്ക്ക് 10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പേപ്പറിന് ചുറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വേറെ പേപ്പർ വെച്ചാൽ മതി, വലിയ പണിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും രാവിലെ വെച്ച വെള്ളം വൈകുന്നേരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, വൈകുന്നേരം വെച്ച വെള്ളം രാവിലെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. എടുക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക, പ്രാവുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. തീറ്റകൾ കൊണ്ടുവന്ന തീറ്റ 2 കിലോ കമ്പ കൊണ്ടുവന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കാനിട്ടതിന് ശേഷം ആ പ്രാവുകൾക്ക് കൊടുക്കുക. പ്രാവിന് വേണ്ടത് ഡ്രൈ ഫുഡാണ്, വെള്ളത്തിട്ട തീറ്റയൊന്നും പ്രാവിന് ആവശ്യമില്ല, ഡ്രൈ ഫുഡാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ കഴുകി ഉണക്കിയ തീറ്റ കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീറ്റ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു 3 മണിക്ക് വാങ്ങിട്ട് വന്നു, വെള്ളത്തിലിട്ടു, അതിനങ്ങനെ കഴുകി നമുക്ക് ആ കഴുകിയ തീറ്റ 2-4 തവണ കഴുകിയ തീറ്റ പ്രാവിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ വിഷാംശങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കും, പ്രാവിന് അസുഖങ്ങളും അടുത്തു കൂടെ വരില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാര് ഒരു നേരം കീര കൊടുക്കും, ഒരു നേരം മറ്റേ കീരാറിനെല്ലി, മുരിങ്ങയില, കാണുന്ന ഇലവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ പ്രാവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് പോയിട്ട് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ പിന്നാലെയായി. ആ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാത്ത അസുഖങ്ങളൊക്കെ പ്രാവിനെ വരാനും തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ വരുന്ന അസുഖം എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രാവ് വളർത്തുകാരൻ അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഞാനിവിടെ എല്ലാ താമസം, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 15 കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്ത് കൊടുവായിലാണ് താമസം. പക്ഷെ മാണിക്കണ്ണനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മാണിക്കണ്ണനെ ഒന്നും കൂടെ കാണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. ആ വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. ഇന്നൊരു മറ്റേ നിങ്ങളെ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങളിത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് വളരെ അധികം, അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയ പ്രാവുകൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ സല്യൂട്ട്. 2 വന്ന നിങ്ങൾക്കും 100 അഭിവാദ്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്.